Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Je vais vous proposer un titre qui va peut-être vous étonner un peu, mais qui est très, très, très significatif de la situation. Tebboune, 2 points. La participation ne m'intéresse pas. Le taux de participation ne m'intéresse pas. Nous allons en savoir plus dans un petit instant. Mais avant, je voudrais d'abord vous présenter nos invités. Nadia Majras, étudiante, militante politique. Nadia, merci d'être là. Merci à vous. Je suis étudiante et voilà, je suis là pour dire non au vote. On vote pas. C'est la première fois, oui. Mais vous n'avez pas le trac du tout. Moi, je m'attendais à ce que vous traquiez. Je suis future rédactrice et du coup, je pense que voilà, je me suis habituée un petit peu. Ah, d'accord. Vous êtes une consoeur alors? Oui. Ah ben c'est très bien. Ah ben c'est bien de me l'avoir dit, comme ça je vais vous privilégier. Voilà. Pisto عندنا n'est-ce pas Moradi Fsah? C'est la seule dame dans cette émission, donc oui, on va la chouchouter. Tout à fait. Alors avec nous Karim Naïtou Slimane, militant politique. Karim, merci d'être avec nous. Bonsoir Djemaldine, merci de l'invitation. Merci. Omar Tamerlit, militant politique. Omar, merci d'être là. Merci Jamal aussi pour ton invitation et puis pour tes invités qui sont là. Donc merci. Voilà. Donc merci beaucoup. Alors, comme promis, nous allons commencer par Monsieur Tebboune, la VTR numéro 7. Ça ne m'intéresse pas. Écoutons-le. شكرا على الحضور تاعكم. ده دليل بالاهتمام بالتغيير اللي راه صاير في البلاد. مثل كل المواطنين أديت الواجب نتاعي. أن بالنسبة لي نسبة المشاركة ما تهمنيش. يهمني هو الناس اللي غادي يخرجوا من الصندوق عندهم الشرعية الكافية صوت عليهم الشعب باش غدوة ياخذوا بين يديهم السلطة. شكرا على الحضور تاعكم. ده دليل بالاهتمام بالتغيير اللي راه صاير في البلاد. مثل كل المواطنين أديت الواجب نتاعي وإن شاء الله هذه اللبنة الثانية في التغيير وفي بناء جزائر جديدة ديمقراطية أقرب إلى المواطنين من ما مضى. مبروك علينا كل، وإن شاء الله الموعد بالنسبة للبنة الأخيرة اللي هي الولايات والبلديات عن قريب إن شاء الله. شكرا. شكر لكم الحضور مرة أخرى. السلام عليكم. سؤال واحد برك. وقد أجريتموه بالفعل وأتى بقانون انتخابات جديد عفوا سوري. نعم سيادة الرئيس ميسون خالد من سكاي نيوز عربية، كنتم وعدتم طبعا في السابق بإجراء تغيير وبالسير نحو مشروع جزائر جديدة، وقد قمتم بالفعل بتنظيم استفتاء دستوري جاء بقانون انتخابات جديد، واليوم نحن أمام هذه الانتخابات البرلمانية. ما هو شعوركم سيادة الرئيس وأنتم تقومون بالتصويت لأول مرة كرئيس للجمهورية الجزائرية في انتخابات برلمانية، وما رسالتكم للشباب في هذه الفترة؟ شعور بأداء الواجب، يعني الواجب ما يختلفش. رئيس الجمهورية راه مواطن هذا الوطن قبل ما يكون رئيس جمهورية، وهذا واجب وطني لكل المواطنات والمواطنين. شعوري هو أن أعتقد أننا في الطريق الصحيح، في الطريق الصحيح ما دام فيه هجومات وناس تهاجم فينا من جهة أخرى. هذا الدليل بأننا في الطريق صحيح، لأن ما يرضيهمش باش دولة مثل الجزائر يوم من الأيام تدخل للديمقراطية من أبوابها الواسعة وتعطي القرار لشعبها حقيقة. أنا شخصيا كرئيس ولا حتى كمواطن
وأمن إيمان قوي بالمادة السابعة من الدستور أن السلطة للشعب ويمارسها من خلال من ينتخبهم. إذا اليوم رانا في المادة الثامنة تاع الدستور. شكرا لكم على الحضور وشكرا لكم على التغطية. السلام عليكم. ما كانش مقرر باش تكون فيه ندوة صحفية. واش من قناة الميادين سيادة الرئيس، وأنت رئيس كل الجزائريين دون استثناء أو تمييز، ماذا تقول للذين اختاروا أن يقاطعوا؟ من حقهم شريطة أن لا يفرضوا المقاطعة على الغير. كل واحد حر في هذه البلاد باش يعبر على ما في قلبه وما يريد، بصح باحترام الآخر. الديمقراطية هذه هي الديمقراطية، تقتضي أن الأغلبية تحترم الأقلية ولكن هي اللي تقرر. هذا هو إلا بغينا ندخلوا في الديمقراطية، اللي بغى يقاطع هو حر، ما نقدرش نفرض عليه أنا باش هذا واجب وطني. تحب الأشخاص ما تحبهمش، تحب تصوت ما تحبش تصوت، داك شغلك. هذا هو. شكرا. Quel est votre sentiment du pronostic? Est-ce que vous êtes rassuré de ce qui se passera d'ici ce soir? Il m'est arrivé déjà de dire أنا في قبل قلت أن بالنسبة لي نسبة المشاركة ما تهمنيش. يهمني هو الناس اللي غادي يخرجوا من الصندوق عندهم الشرعية الكافية صوت عليهم الشعب باش غدوة ياخذوا بين يديهم السلطة التشريعية. ولكن هذا الشيء ما يخلينيش بالله اني متفائل. راني نشوف، كنت نتبع بعض اللقطات في التلفزيون الوطني نتاع بعض الولايات، تذكر تندوف، تذكر بسكران، تذكر الجزائر العاصمة، وهران، يعني فيه إقبال، وفيه إقبال بالأخص تاع الشباب، وفيه إقبال تاع النساء كذلك. Alors, Karim Naïtou Slimane, le taux de participation ne m'intéresse pas. C'est dit par le chef de l'État, ou supposé l'être, le président de tous les Algériens, ou supposé l'être, qui nous dit le taux de participation ne m'intéresse pas. Déjà que la Constitution ne prévoit pas exprès et de façon intentionnelle un minima de validation des élections. Ça veut dire même s'il y a 1% de participation, les élections sont reconnues valides. Et là, le monsieur, il vient nous dire d'une façon tout à fait outrancière que le taux de participation ne l'intéresse pas. C'est tout à fait grave, notamment lorsqu'on le voit, comment il commence son discours en définissant la démocratie. Donc là, en espace de 2 minutes, il s'est contredit en fait. Et c'est parce qu'il commence son discours en définissant la démocratie comme le règne de la majorité. Il l'a défini par rapport à une majorité, un rapport entre majorité et minorité. Donc pour lui, la majorité compte, donc les chiffres comptent. 1 minute après, il dit que, toujours selon lui, le taux de participation ne l'intéresserait pas. Ce qui est complètement contradictoire par rapport à ce qu'il vient d'affirmer. Parce que c'est vrai que dans une démocratie, les chiffres comptent, les chiffres de la majorité comptent. Et c'est la raison pour laquelle il faut tenir compte des taux de participation. Parce que, encore une fois, les taux de participation annoncés, qui vont être annoncés ce soir de ces élections, avec toutes les magouilles qui vont se faire dans les coulisses pour les gonfler, pour bourrer les urnes, je pense qu'ils ne vont pas être très, très forts. Du coup, cette élection, comme les précédentes, est discréditée par le taux de participation. Mais moi, j'y vois encore quelque chose de plus grave dans ce qu'il dit. Parce qu'il y avait la première contradiction, mais il y a la deuxième contradiction qu'on relève lorsqu'il dit que le taux de participation ne l'intéresserait pas. Ça révèle quoi? Ça révèle la rupture qui, à mon avis, à partir de ces élections maintenant, est consommée entre le régime et le peuple algérien. Pourquoi? Parce que avant la révolution pacifique du Hirak, le régime faisait participer le peuple à la mascarade
politicienne, parce que ce n'était pas de la politique, c'était de la politique. Il faisait participer le peuple à la mascarade politicienne qu'il jouait dans le pays, et en même temps lui faisait aussi porter le chapeau, parce qu'il disait que le peuple prenait parti au système de corruption. Mais là, à partir de la du 22 février 2019, on le voit clairement que les Algériens ne participent plus aux élections, ne participent plus à cette mascarade électorale. Et c'est la majorité qui ne participe pas, malgré le bourrage. Et pourtant, comme vous le dites, c'est en contradiction avec ce qu'il dit. Il dit la majorité, la volonté de la majorité doit passer sur celui de la minorité. Voilà, et donc là, on a une majorité qui boycotte, et le système, au lieu de prendre en compte ce boycott de la majorité, et en fait, il prend acte. Il dit, dorénavant, les pourcentages ne nous intéressent pas et on va faire sans le peuple. Ce qui est très grave, et c'est ce qui va marquer, à mon avis, un changement important dans la scène politique algérienne pour les temps à venir. Mourad Ifsa. Oui, je pense qu'effectivement, c'est vraiment très grave ce qu'il vient de dire, parce que il est connu dans tous les domaines, hein, y compris chez nos parents qui étaient des fellahs pour certains, que pour améliorer quelque chose, il faut déjà savoir mesurer. Et une élection, c'est aussi une façon de mesurer la relation qu'il y a entre le peuple et le pouvoir. Et le pourcentage de participation donne une indication sur la capacité de ceux qui décident, de ceux qui gèrent le pays, mais aussi de ceux qui participent à ce processus électoral, de leur capacité à entraîner derrière eux une partie de la population. Est-ce que le projet, est-ce que les réformes qu'ils proposent, est-ce que les solutions qu'ils proposent, est-ce qu'ils entraînent effectivement donc l'immense majorité du peuple, ou bien c'est l'inverse? Et dans le cas effectivement où cette mesure s'avère être négative, ça veut dire qu'il y a, avant le début de la réalisation du projet qui est présenté, il y a un échec. Parce que le peuple n'accorde aucune confiance à ce projet. Deuxième chose, ce qu'il vient de dire, mais c'est vraiment très, très grave, parce qu'il cite l'article 7. L'article 7 consacre le fait que la souveraineté appartient au peuple. Elle n'appartient qu'au peuple. Et donc le fait que le président de la République, il est président d'État, il est président de la République, dit que le taux de participation ne m'intéresse pas. Mais c'est une insulte contre justement cette souveraineté du peuple. Parce que vaut cet article 7 si effectivement on ne mesure pas l'expression souveraine du peuple, qui est celui qu'on aura donc, qui va sortir des urnes. Le scrutin sur le référendum, plutôt sur la Constitution, leur propre chiffre, malgré bourré, était de 23%. Et ils ont dit oui, mais ça passe quand même. C'est la volonté populaire qui s'est exprimée. Quasiment le cinquième des voix de l'électorat, seulement qui a participé. Et ils nous disent, oui, mais la Constitution ne prévoit pas de minima. Alors que c'est une injure faite à la notion de volonté populaire même. Oui, non mais moi je pense que c'est tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais c'est encore plus grave. C'est-à-dire que non seulement qu'ils constatent qu'il y a une rupture d'une bonne partie, c'est-à-dire d'après leurs propres mesures et d'après les propres résultats qui sont donnés, 20%, 23%, normalement c'est un peu moins quand on fait le calcul par rapport au bulletin blanc, etc. Mais on suppose, quand on voit qu'il y a 80% de la population qui ne vote pas, ça veut dire qu'il y a la quasi-majorité de la population qui ne s'inscrit pas dans ce processus. Et donc du fait qu'ils ne tiennent pas compte, ce qui fait que cette fois-ci, il va y avoir encore plus. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais... La rupture, elle va être encore plus... Et les 23%, c'est dans un référendum sur la Constitution. La loi fondamentale de la nation. Je pense qu'il y a quelque chose... Il y a un lien dialectique entre cette façon d'analyser les élections et le fait que les principales initiatives qu'ils ont prises avant les élections, c'est la répression. Ils ont arrêté des militants
etc. Donc il y a un lien en réalité, c'est-à-dire que la logique dans la tête de ce président, c'est que dites ce que vous voulez, votez ou vous ne votez pas, moi j'ai la force, c'est avec celle-là que je vais diriger, et ce qui m'intéresse, ce sont les gens qui vont être désignés et avec lesquels je vais travailler dans le cadre, donc c'est ce qu'il dit d'ailleurs dans son intervention. Oui. Ça veut dire que il va diriger le pays, يعني بالسيف على الشعب. Omar Tarmelit. Bon, moi je vais rajouter des choses par rapport à ce qui a été dit. Effectivement, comme a dit Karim, effectivement, il y a beaucoup de contradictions d'entrée de jeu. D'entrée de jeu, moi j'ai essayé de noter certaines choses en fait qui me semblaient susceptibles d'être commentées. Bon, il y en a beaucoup, hein, mais je vois un président déjà qui est un président pressé, un président, enfin un chef d'État, donc moi je ne le désignais pas de président. Je m'interdis de lui donner sous-titres. Pour moi, c'est un chef d'État désigné par les généraux. Donc, je vois déjà d'entrée de jeu, il dit qu'en fait, c'est difficile de changer des choses dans ce pays. C'est-à-dire difficile de... Ça veut dire qu'en réalité, cela signifie déjà un discours ambigu sur cette élection qui, à mon sens, n'en est pas une, puisque lui-même, il ne croit pas à cette élection, puisqu'il dit que c'est difficile de changer, puisque c'est difficile de changer les choses dans ce pays. Pourquoi vous organisez ces élections? Mais il sait très bien de quoi il parle, puisqu'il sait très bien que on ne peut pas organiser des élections à partir du moment que vous interdisez à un peuple de s'exprimer. D'organiser des élections dans ces conditions... Mais pourrez-vous rétorquer, mais les élections sont là pour ça, pour permettre au peuple de s'exprimer. Mais il ne s'est pas exprimé, vous ne pouvez pas en fait... les élections, c'est le propre du peuple. C'est-à-dire que si, à part appeler ces élections par une autre réalité, c'est-à-dire appeler, ça serait une autre réalité, on ne peut pas désigner élection cette mascarade qui vient de se dérouler. Lui-même, il sait très bien que c'est une mascarade puisque le peuple, il n'a pas participé et qu'il lui-même, il dit qu'en fait, la participation ne m'intéresse pas. Qu'est-ce que j'ai retenu de cette expression? Cela veut dire qu'en fait, en réalité, la démocratie suffragiste ne l'intéresse pas. C'est-à-dire qu'on peut appeler cette élection par un autre nom, mais pas. C'est une élection sui generis qui propre à son propre genre, mais on ne pourrait jamais la cataloguer dans des élections, parce qu'une élection, par définition, il y a une participation du peuple et il y a des règles. À partir du moment que vous ne respectez pas les règles et vous ne respectez pas le jeu électoral, puisque le taux de participation ne vous intéresse pas, donc pour moi, ce n'est pas une élection. Mais lui, plus qu'une élection, dans une des interviews qu'il a accordées, je ne sais plus laquelle, il a parlé de plébiscite. Plébiscite, hein, pour des élections qui, dans le meilleur des cas, n'ont pas dépassé les 50%. Mais on ne peut pas plébisciter des représentants du peuple. On plébiscite peut-être un projet, mais à mon sens, la démocratie suffragiste, parce que ça, ce n'est pas une élection censitaire, parce qu'il n'est pas réservé à une certaine catégorie pour l'appeler une élection sans suffrage censitaire. On ne peut pas non plus l'appeler une élection suffragiste puisque la participation, elle est quasiment nulle et que la participation même, en fait, elle n'est pas intéressante pour ce président et puis pour ceux qui l'ont organisé ces élections. Donc je ne sais pas, c'est pour ça que pour moi, je considère que c'est une élection sui generis qui est propre à son genre, qui est inventée par le régime algérien après avoir reçu plusieurs disqualifications des précédentes consultations, si on peut les appeler comme ça. Et donc il faut qu'il trouve un moyen de ne pas, en fait, de dire que le suffrage ne l'intéresse pas. C'est-à-dire c'est une élection, mais ce n'est pas une élection, on ne sait pas trop. Nous essaierons de savoir tout à l'heure ensemble pourquoi avoir organisé ces élections de tous les risques
risque pour le régime bien sûr, au moment où il avait à sa dévotion une assemblée toute faite qui lui avait validé son projet de constitution. C'est-à-dire, il ne peut pas dire l'assemblée de l'Aïsaba. Donc on doit, Madame Taïsaba, pourquoi lui avoir fait valider la constitution par l'Aïsaba. Mais avant ça, et avant d'aller vers notre jeune ami, nous allons écouter quelques réactions de ces messieurs chefs de parti. Écoutez bien, vous allez avoir l'impression d'entendre parler d'un autre monde, hein, pas d'un autre pays. Écoutez bien ces messieurs. Et nous allons commencer par Makri, qui nous parle d'élections exceptionnelles et qui aurait été en fait l'aboutissement du Hirak, hein, nous dit-il. Hein. Monsieur Makri. كأن هذه الانتخابات التشريعية انتخابات مميزة لا تشبه أي انتخابات تشريعية من قبل فهي جاءت بعد الحراك الشعبي وبالتالي تطلعات الجزائريين عالية جدا كذلك هي جاءت في ظروف اقتصادية واجتماعية وسياسية وإقليمية ودولية متميزة والجزائريون في الحقيقة ينتظرون هذه الانتخابات انتظارات كبيرة سقوفهم عالية جدا فلذلك نحن إن شاء الله متفائلون لعل هذه الانتخابات تكون فرصة لاجتماع الجزائريين لجمع صف الجزائريين لتوحيد الكلمة من أجل التوجه للأساس التوجه للتنمية التوجه لتحسين حياة المواطن من أجل أن تكون الجزائر مزدهرة متطورة إن شاء الله. Et là, nous allons écouter M. Sofiane Gilali qui nous parle du début d'une nouvelle ère et d'une élection pour la première fois où les Algériens vont réellement dire leur volonté, nous dit-il, en toute liberté. Écoutez-le. بداية مرحلة جديدة حقيقة وأنه ربما للمرة الأولى منذ زمن طويل الجزائريون رايحين يقولوا الكلمة تاعهم بكل حرية والصندوق إن شاء الله يحترم تعبير اختيار تاع المواطنين وإذا كانت يعني الانتخابات نزيهة وشفافة سنحترم النتائج مهما كانت لأن المهمة الأولى هي نجاح إرساء الديمقراطية في البلاد. Et Monsieur Bengrina pour la route. Monsieur Bengrina, je suis désolé de devoir imposer ça aux Algériens, à la pudeur proverbiale des Algériens. Mais c'est comme ça que ça se passe chez McDolma. Écoutons-le. الحراكي الموجود يدعون إلى حوار سياسي غير إقصائي من أجل إخراج البلاد من أزمتها في إطار كوموندوس سياسي وإذا تحب الكوموندوس هذا أحيانا يفشل لازمنا نطلبه من صيدال تنجز لنا وتجيب لنا واحد الدواء جديد يسموه الفياغرا السياسية للتنشيط السياسي باش هذا الكوموندوس عندما يفشل ياكل الحبه نتاع الفياغرا السياسيه يتنشط سياسيا وما يخملش من اجل ان نبني جزائر جديده في اطار حل سياسي حل اقتصادي حل اجتماعي حل اقتصادي ومحافظه على امننا القومي بغير اي اقصاء بعيدا عن منصب رئيس الحكومه للمعارضه وبعيدا عن Désolé. Alors, encore une vidéo avant de donner la parole, où nous allons voir une salle, un bureau de vote complètement déserté, et puis une journaliste qui parlait au téléphone avec sa rédaction et qui annonce Amjaou l'Askar, qui vient de voter. Regardez. Amjaou l'Askar. Regardez ces électeurs, tous d'un même âge, pas de femmes, pas de monsieur d'un certain âge, regardez.
بالموعد الانتخابي الهام. Donc l'Askar. Et je rappelle qu'on nous a signalé qu'il votait 2 à 3 fois. Il passe d'un bureau de vote à un autre, au point où les citoyens ont remarqué que certaines personnes allaient avec un doigt bleu déjà. Ils allaient revoter avec un doigt bleu, hein, et on les acceptait. Cette encre est supposée empêcher les gens de voter 2 fois. Or, ces gens se sont présentés avec un doigt bleu. Alors, Nadia Mejras, je suppose qu'à votre âge, vous n'avez connu que ça, vous n'avez jamais connu autre chose. Hein. Oui. Je suis née en 95, j'ai connu que Bouteflika et j'ai connu que des élections truquées. J'ai connu des élections, chez nous, on ne votait pas. Et à chaque fois, il y avait les militaires, il y avait l'oppression, il y avait, du coup, depuis petite, j'ai vu ces images. Et je le vois encore aujourd'hui, à mes 25 ans. Je vois ça. Aujourd'hui, je l'ai vu aussi. Ils nous ont essayé de nous imprimer, de nous déconcentrer, en fait. On est venu pour dire non au vote. Et, ils ont intégré des idées hors sujet pour nous déconcentrer et pour qu'on voit autre chose. Quelle impression ça vous fait, vous qui vivez maintenant en France, qui voyez comment se passent les élections, comment se fait la couverture médiatique? Quels sont les sentiments que vous ressentez? Je trouve ça honteux et inacceptable, parce que je trouve qu'ils jouent avec nos... Ils pensent jouer avec nos cerveaux. Et ils savent pas que la jeunesse ou même les autres, tout le monde, tous les Algériens, ils sont conscients. Ils sont plus conscients qu'ils le croient. On ne laisse pas faire. On sait que les élections sont truquées. On voit de nos propres yeux. J'étais devant le consulat, je n'avais personne voté. Et à la télé... Quel consulat vous avez été? Paris. Lequel? Devant... Bobigny, Créteil... non, à Nation, pardon. Oui. J'étais à Nation depuis 11h du matin. Pas de votants, hein? Pas d'électeurs? Non, il n'y avait personne. Il y avait, ils nous ont envoyé des gens pour perturber. Il y avait les policiers qui ont intervenu. C'est juste pour nous déconcentrer, pour nous faire dispatcher et qu'on rentre chez nous, tout simplement. Et voilà. Vous êtes hirakiste, bien sûr. Oui, je le suis. Oui. Vous allez tout le temps à la Place de la République, pas tout le temps, parce que j'ai pas trop le temps avec mes études, mais dès que je peux, j'irai. Et nous allons vous poser d'autres questions. C'est l'occasion pour nous d'apprendre un peu de la jeunesse, parce qu'on apprend de la jeunesse, pas comme le pensent les gens d'un certain âge qui ne connaissent que le passé. Hein, Alors, entre Moradi Efsah, un petit tour de micro, et Omar Tamerlit, pour qu'ils puissent céder leur place à d'autres amis qui arrivent. Il ne fait pas de doute que même gonflés, même bourrés, ces résultats vont être catastrophiques, même en bourrant les résultats, les urnes, de façon centrale. Là, aujourd'hui, ils ne le font plus dans l'urne, ils le font par Internet.
comment ça va se passer? Quelle va être la suite des événements selon vous? Je viens d'écouter ce que disaient ces 4 représentants de partis. C'est très instructif. En effet. Ce que chacun donc, dit donc, de cet événement qui, effectivement, normalement, hein, si c'était un pays normal, si c'était des institutions qui sont vraiment légitimes, etc., c'est vrai que ce serait un moment particulier. Parce qu'il y a énormément d'attentes donc, de la population, que ce soit du point de vue donc, des réformes politiques, pour que justement il y ait le respect de l'article 7 de la Constitution, c'est-à-dire la souveraineté du peuple, mais pas seulement, il y a aussi donc, des revendications pour un état de droit, pour une véritable démocratie, mais aussi des revendications économiques, sociales, culturelles, etc. Mais malheureusement, quand on écoute ces représentants, il me semble qu'on est encore... je crois qu'on a fait énormément donc, de chemin en arrière. Quand on compare, mais vraiment quand on compare ces responsables politiques, avec y compris donc, des gens qui ont eu quand même énormément de moyens pour se former, pour travailler, etc. Quand on compare avec ceux qui ont constitué le gouvernement provisoire de la République algérienne, le premier GPRA, mais c'est-à-dire qu'on a fait des siècles en arrière. Au niveau conscience, au niveau, je dirais, expression, au niveau engagement, au niveau clarté, au niveau objectif, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on a fait un retour en arrière. Je pense qu'il y a un deuxième aspect aussi, c'est que quand on voit, par exemple, Sofiane Ginadi, il dit dans le cas où les résultats seraient honnêtes. Déjà, il se prépare en cas où... Pourquoi contester? En cas où il n'aurait pas eu le quota, etc. Donc, je pense que demain les choses vont commencer à aller dans tous les sens. À se décanter. Aller dans tous les sens. Je pense que la décantation aura lieu après, et je pense qu'elle viendra du Hirak, la décantation. J'espère. C'est le Hirak qui permettra effectivement de remettre les vrais points, les vrais mots, les vrais objectifs, les vraies aspirations donc, du peuple algérien à la place qu'il faut, c'est-à-dire dans ces institutions, mais pas des institutions désignées comme celle-là, c'est-à-dire des institutions qui émaneraient véritablement de la souveraineté du peuple. Omar Tamerlit. Je compléterai ce qu'avait dit Morad, effectivement, en écoutant ces 3 chefs de parti. Donc, j'ai essayé d'analyser dans le discours qu'ils ont, dans leur réaction par rapport à ces réactions à chaud, par rapport à cette mascarade électorale qui vient de se passer. Ça confirme encore une fois donc, ce que je viens de dire, que c'est une élection sui generis qui ne répond à aucun standard. C'est-à-dire que quand j'ai écouté Mokri, il disait qu'en fait c'est une excellente élection et comme il n'y avait jamais eu une élection propre, naziha, donc tous les mots qui sont... C'est-à-dire vous êtes en train de rassurer voilà. Notre jeune ami, ça veut dire nous sommes comme elle, nous n'avons pas connu non plus d'élection transparente. Non, jamais, on a connu voilà, une pour élection... vous rassurer. Jamais on en a connu l'Algérie, on a connu une élection aussi propre, aussi transparente, aussi populaire, aussi politique, aussi hirakiste, puisque pour Makri, c'est l'aboutissement du Hirak. Oui. C'est-à-dire qu'il vient greffer quelque chose qu'on ne peut pas greffer, parce que le Hirak est une émanation du peuple, est quelque chose du propre. Et je dirais en fait, c'est le suprême de... Même Tebboune a essayé il a dit le premier Hirak était de 13 millions d'Algériens dans la rue pour chasser Bouteflika, et il le dit en le suggérant, et pour me ramener moi. Ben oui, bien sûr. C'est ce qu'il nous a dit, Tebboune aussi. Il nous a dit ça, donc il vient greffer quelque chose d'impropre,
au sens figuré du terme, au sens propre du terme, sur quelque chose du propre. C'est-à-dire qu'il vient directement du peuple, il vient griffer quelque chose pour justifier et crédibiliser cette mascarade électorale. Et Sofiane Djilali qui nous parle aussi que l'Algérie n'a pas connu une élection propre depuis si longtemps. Cela veut dire qu'il y a un moment donné où l'Algérie a connu une élection propre. Or, ce n'est pas vrai. L'Algérie n'a jamais connu une élection propre. Cela sous-entend qu'il renvoie bien évidemment à la période de Bouteflika. Donc, c'est un règlement de compte en quelque sorte électoral. Si je peux m'exprimer ainsi, mais c'est jamais une élection en quelque sorte. Merci Omar Tamerlit, merci Mourad Yefsah, à tout à l'heure ou à très bientôt. Alors, Houssine Jidl va nous rejoindre. Nous allons écouter M. Tebboune quand il nous dit, c'est tellement intéressant ce qu'il dit, M. Tebboune quand il nous dit que ça ne l'intéresse pas. Nous allons l'écouter encore une fois pour nous faire plaisir. نسبة المشاركة ما تهمنيش. يهمني هو الناس اللي غادي يخرجوا من الصندوق عندهم الشرعية الكافية صوت عليهم الشعب باش غدوة ياخذوا أن بالنسبة لي نسبة المشاركة ما تهمنيش. يهمني هو الناس اللي غادي يخرجوا من الصندوق عندهم الشرعية الكافية صوت عليهم الشعب باش غدوة ياخذوا بين يديهم السلطة. Alors, désolé, hein, c'est des aléas du direct. Alors, Houssine Jidl, mon ami Houssine Jidl qui vient de nous rejoindre. Marhaba bik, Houssine. Merci d'être avec nous. Alors, Monsieur Tebboune, il nous dit que ça ne l'intéresse pas, comme ça à chaud. Oui, mais c'est malheureux, la pauvreté en communication. Il n'a même pas trouvé le mot pour dire le taux de participation n'est pas déterminant. Il y a dans la langue arabe ou l'afderja, mais ça veut dire, c'est une formalité. Le régime ne cherche pas une légitimité, même pas. Une légitimité, même le minimum de légitimité. Il cherche la conformité au formalisme institutionnel suivant le standard international. Nous avons une façade civile. Mais c'est un standard international, ça? Non, c'est-à-dire on doit passer par des élections législatives. On doit passer par des présidentielles. Ça ne ressemble en rien oui, à des mais élections. Même il y a le mot élection, voilà. Il y a un parlement, il tout. y a un président. Point. C'est tout. Façade. Vous avez un président. On a une façade civile, même elle est fragile. Elle est pour lui, à partir de là, personne ne posera plus la question de la légitimité et de la représentativité. Khlas. Et ça, c'est la fuite. Comment personne ne posera la question de la légitimité? Au contraire, c'est là où la question va se poser encore plus que jamais. Non, mais dans la logique, on a vu comment se déroule ces élections. C'est pas pour le peuple ou c'est pas pour l'international. C'est pour le régime. Oui. Pour le régime, pour lui, il a clôturé, lui, il croit. Il a clôturé le dossier. Maintenant, il peut augmenter la répression. Maintenant, au lieu de gérer... D'ailleurs, le régime ne gère plus l'Algérie. Le régime, il est en train de se protéger par la répression. Il ne gère pas les affaires du pays. Il n'y a ni communication, ni activité, organisation économique, ni rien, aucune. Le souci permanent du régime de se protéger encore plus, de se renfermer encore plus. Et ces élections, ils vont lui donner, dans la logique du régime d'ailleurs, toujours, lui donner l'occasion de dire, écoutez, maintenant on va fermer le pays et on va utiliser la répression à ne pas déposer en respectant les lignes rouges données par les Occidentaux. Pourquoi? Parce que la crise économique et sociale, elle est là. Le régime n'a aucune réponse. Il n'a ni réponse politique, ni une vision, ni les moyens. Nous avons vu des dictatures dans le monde, il y a une répression, mais il y a un discours politique, il y a un encadrement, il y a un discours politique de la dictature. Cette dictature militaire n'a aucun discours, aucun, elle ne gère pas. Et donc pour moi, il ne cherche pas la légitimité parce qu'il sait bien qu'il est illégitime,
et du point de vue du peuple algérien et du point de vue de l'étranger. L'étranger, pour eux, il y a les lignes rouges à respecter. Mais ce que le régime ignore, c'est que après cette mascarade, il aura tous les Algériens dans la contestation, pour des raisons politiques ou pour des raisons économiques. Et comment il va faire? Hassan Herj, merci d'être là. Houssine Djidil vient de nous dire, à partir de maintenant, ce régime va avoir à répondre à beaucoup de questions venant des Algériens. Comment il va faire, à votre avis? Oui, je viens d'entendre M. Houssine Djidil. Je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. C'est une analyse absolument pertinente, dans la mesure où, effectivement, le régime est dans l'impasse. L'impasse économique, l'impasse politique, l'impasse géopolitique. Aujourd'hui, ils se sont cernés aussi bien à l'échelle internationale, parce que toutes les armées du monde, pratiquement, sont là, en Libye, au Mali, au Niger, au Tchad, etc. Et d'un point de vue économique, on voit très bien qu'aujourd'hui, l'Algérie est en difficulté. D'abord, difficulté au niveau des deux matières premières qui faisaient, comment dire, son bonheur, à savoir le pétrole et le gaz. À la fois, il y a une diminution du prix et à la fois une diminution de la production. Et encore, chose aggravante, c'est que les pays qui étaient ses clients, notamment l'Europe et les États-Unis, eh bien, ces pays-là, les États-Unis, ils en ont maintenant, ils utilisent leur gaz et leur pétrole, c'est-à-dire ils ne le mettent plus en réserve stratégique comme ils faisaient avant. Au contraire, maintenant, ils sont devenus un concurrent de l'Algérie puisqu'ils imposent même leur gaz à l'Europe. Et même en Algérie, le marché algérien lui-même devient un concurrent à l'exportation puisque la demande algérienne intérieure, domestique, est de plus en plus importante et que dans quelques années, le gaz suffira à peine. C'est ça, 2025, il y a une étude qui a été faite à la demande du ministère des Armées français, a été publiée il y a quelques jours. En 2025, l'Algérie, ce qu'elle peut produire, elle le consomme. Elle le consommera elle-même. En 2030, il ne suffira même pas. Voilà, en 2030, dans 10 ans, c'est rien 10 ans, dans 10 ans, l'Algérie ne pourra vendre rien, ni gaz ni pétrole. Parce que ni gaz ni pétrole. Parce que le pays a toujours été géré à la petite semaine. Oui. C'est-à-dire, il n'y a effectivement, comme dit mon ami Houssine, il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision politique, stratégique, il n'y a pas de long terme, même pas de moyen terme. On gère le pays vraiment à la petite semaine. Ce qui fait qu'il n'y a pas eu, au moment voulu, au moment où c'était possible, d'un point de vue financier, d'un point de vue partenarial, c'était possible de diversifier les ressources d'énergie. L'Algérie n'a pas opté pour ces solutions-là. Ils sont restés dans les énergies fossiles qui aujourd'hui, tout le monde est d'accord, économistes, ingénieurs, etc., spécialistes, tout ça c'est maintenant archaïque, c'est complètement dépassé, c'est en train véritablement de se transformer en une nouvelle économie. Et l'Algérie n'a pas voulu s'inscrire dans ce cadre-là. Donc c'est la monoressource économique, il faut le rappeler. Absolument. Il n'y a pas une autre ressource que ça. Oui, et en plus, les besoins sont devenus beaucoup plus grands. Parce que avec une démographie galopante. Absolument. Une démographie qui n'est pas maîtrisée, les besoins qui deviennent de plus en plus importants parce qu'on a habitué pendant 20 ans, 25 ans les Algériens à consommer de façon inconsidérée, beaucoup plus évidemment qu'on ne produit, beaucoup plus qu'on ne gagne, beaucoup plus qu'il est nécessaire. Et il y a une espèce de gabegie dans ce sens-là. Ce qui fait que le régime, pour résumer, il va se retrouver vraiment en grande difficulté. Pourquoi il voulait une assemblée où il n'y a pas une véritable opposition, où il y aurait de véritables députés, où il pourrait serrer les vis justement aux dépenses de l'État. Il voulait une assemblée bni oui, une assemblée soumise, une assemblée incompétente, pour que ça soit l'exécutif. Et je me permets de vous interrompre parce que votre micro n'est pas très bon. On m'a demandé de... D'accord. Alors, Nadia, quand vous entendez un tel constat, ça ne vous fait pas peur pour votre pays? Bah si.
Ça me fait peur de voir mon pays qui n'évolue pas et qui avance en arrière. Voilà, je suis née, j'ai vu mon pays comme ça. Maintenant, je suis adulte et je le vois pire qu'il était avant. Et bien sûr que j'ai peur. C'est pour ça que je sors chaque dimanche ou quand je peux pour changer, pour demander un changement, pour que les futures générations aient un avenir mieux, plus propre, plus correct. Comment voyez-vous l'avenir? Comment ça pourrait s'arranger selon vous? Je pense qu'il faut continuer le combat, qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il faut, même si on ne voit pas les résultats maintenant, immédiatement, je pense que je suis convaincue comme on dit, un peuple uni ne sera jamais vaincu. Un peuple uni. Et vous pensez que nous resterons unis malgré ces complots du régime qui tentent de nous diviser, de nous monter les uns contre les autres, cette subversion tous azimuts? Vous pensez que nous allons pouvoir résister à... Parce que le peuple est maintenant plus intellectuel, entre guillemets, si je me permets d'utiliser ce terme. Il cherche à comprendre les choses, il cherche à comprendre la politique. Il y a une meilleure conscience politique. Oui, une meilleure conscience politique. On voit les choses grâce aux réseaux sociaux, grâce aux médias libres, grâce au Hirak, bien sûr, c'est le premier facteur. Et je pense qu'on arrivera tôt ou tard. Qu'est-ce que le Hirak a représenté pour vous quand vous l'avez découvert réellement comme ça? Pour vous, le Hirak, c'était quoi? Et qu'est-ce que ça représentait? En fait, je me rappelle de la première vidéo que j'ai vue. J'étais dans le chemin, j'allais travailler et je l'ai vue. Je me suis dit, peut-être c'est juste une manifestation, peut-être, je ne sais pas. Mais après, la semaine d'après, il y avait une autre manifestation. Et la semaine d'après aussi. Et je me suis dit, je pense qu'enfin, ce miracle qu'on a tant attendu est arrivé. D'avoir un peuple uni. Vous attendiez de votre peuple qu'il se lève? Qu'il soit uni, parce que depuis mon enfance, je voyais, je suis en Kabylie, du coup en Kabylie, à chaque fois qu'il y a des élections, on sort, on laisse pas les élections passer. Et j'ai souhaité avoir ce comportement dans tout le pays. Et je me suis dit, enfin, je le vois, même si, il n'est pas tellement, totalement... En Kabylie, nos compatriotes kabyles ont été très frustrés à un certain moment parce que c'est la région la plus contestatrice, pour des raisons très objectives. Hein. Les Kabyles sont plus politisés, meilleure conscience politique, plus de hargne, plus la niaque. C'est pas parce que c'est ethnique, c'est pas parce que c'est dans les gènes, hein. C'est parce qu'il y a des raisons objectives, l'immigration, la proximité d'Alger, ces Kabyles qui sont dans toute l'Algérie. L'organisation sociale. La densité qui pousse les gens à aller chercher leur survie. L'organisation sociale. L'espace où les gens discutent. Pour toutes ces raisons, les Kabyles ont toujours été à l'avant-garde de la contestation politique. Ils ne comprenaient pas à un certain moment que les autres régions du pays ne les rejoignent pas, ne les soutiennent pas. Certains même en ont gardé une certaine rancune, pour ne pas dire une rancœur. Parce qu'ils n'ont pas été objectifs eux non plus sur les vraies raisons, la prise en otage de régions entières par leurs potentats locaux, par des logiques et d'autres. Et là, quand le Hirak a éclaté, beaucoup de mes amis kabyles, dont Hassan Hirsch et de nombreux autres, Karim Naïtou Slimane, qui ont une vision très nationale de la crise, ont semblé un peu, satisfaits, réjouis de cette soulagés, enfin nos compatriotes, tous ensemble. Et vous avez ressenti la même chose? C'est ce que je vous disais, c'est exactement ça. On sent enfin qu'il y a du monde qui nous rejoint. Il y a, on est plus fort, on est plus nombreux, on est plus unis, on n'est pas seul. Et vous sentez que les passerelles qui ont été lancées sont solides, qu'elles vont pouvoir résister aux tentatives de subversion
du régime que ça n'arrange pas. Hein. Le régime ne veut pas entendre parler de cette osmose, de cette, j'allais dire, de ce retrouvaille. Hein. Moi, je suis convaincue que si on veut quelque chose, on l'obtient, malgré tout. Ils l'ont fait nos grands-parents quand ils voulaient l'indépendance. Et je pense qu'on le fera parce qu'on a leur sang dans nos veines qui coule. Et on arrivera, malgré tout. Bravo. Alors, Badreddine Guerfa, cadre du FIS, est avec nous. Badreddine Guerfa insiste pour que nous ne disions pas cadre de l'ex-FIS. Hein. Il dit cadre du FIS. Nous, le FIS, on ne reconnaît pas la dissolution puisque c'est une dissolution abusive, injuste, opérée par des putschistes. Badreddine Guerfa, merci d'être avec nous. C'est moi qui vous remercie, c'est Jamaldine. Merci. Merci pour votre invitation. Merci à vous. Marhaba bik. Alors, Badreddine Guerfa, comment se passent les élections en Algérie, vous qui êtes sur place? Où est-ce que vous vous trouvez à Alger? Dréane, Annaba? Voilà. Bon, je suis à Dréane. Oui. À Dréane. D'abord, تحية لك وللطاقم المغاربية. Merci. À tous vos invités. Merci. Je commencerai par kalima qui m'a tapé à l'esprit, c'est votre invité Nadia. Oui. En avance, en arrière. Ça me rappelle, vous avez à peu près mon âge, les années 70, les RSTA, avance l'or, les receveurs quotidiens avance l'or. Et on est là, l'Algérie avance en arrière. Comment ça se passe? D'abord, je tiens à féliciter, alhamdoulilah, je suis farhan, bien que le moment, c'est un moment de tristesse, vu la répression, vu le sijin, vu Kawani al-Qamaya, mais je suis content, parce que le peuple, alhamdoulilah, encore une fois, je dis, quels que soient les résultats, les rahini qouloun, les ou la Gaudois, Chab, ce que je vois, un fumé d'un, Chab, il a donné une véritable claque. Le chef de l'État a intronisé, alors il dit, mais nisbet al-musharaka. Donc, alhamdoulilah, ولكن في الدرعان بدردين قرفة الدرعان Dréan, comme ils disent en français, Dréan, est-ce qu'il y a eu participation? On nous dit qu'il y aurait une petite participation, surtout celle des islamistes domestiques, comme on les appelle maintenant. Est-ce que vous confirmez? Est-ce qu'il y a les IDS, les islamistes de service, comme les cabines de service, qu'est-ce qu'ils représentent dans la société algérienne? Ils représentent absolument rien. Depuis l'ouverture politique en les années 89-90, alors maintenant, c'est carrément indéchable. C'est une autre face du pouvoir mafieux. Donc, ils ne représentent absolument rien du tout. Mais à supposer que ces islamistes de service, comme vous les appelez, prennent une majorité. Allez, imaginons, ils vont faire le même chiffre que vous en 91. Vous pensez, c'est des islamistes eux aussi, hein? Vous pensez que les généraux vont leur faire un coup d'État comme ils vous l'ont fait à vous? Oh, que non, que la première fois... Pourquoi? Huma islamiste, Touma islamiste. Nous sommes le FIS. Le FIS est un parti démocratique, les islamistes, les islamistes. Il y a une différence, nous sommes un peuple musulman. خلينا من les amalgames هذا اخويا جمال الدين هذا والله العظيم وعلى يدينا كو ديتا هما تاعو تخدموا في المخابر تاع جنرال توفيق تحسوا من بعد ما لو فيس a eu d'ailleurs اسمح لي سي جمال الدين اليوم c'est le 12 juin. Le 12 juin, c'est une date historique في الجزائر, c'est la première fois depuis 62 où les Algériens, allô? وين les Algériens, le 12 juin 1990, داروا un coup de théâtre كبير وين l'opposition à travers le FIS et le RCD en Kabylie, ils ont eu la super majorité
des communes, des grandes communes algériennes. Le fils a eu plus de 850 communes. Donc, le 2 juin, c'est comme le 1er novembre, le Destour. Ils veulent effacer de la mémoire collective algérienne les dates historiques algériennes, mais le peuple n'est pas dupe. Donc, alhamdoulilah, يعني اليوم هاد لي تريك انستيتيسيونيل اللي راهم يديروا فيهم الدستور الرئاسه البرلمان. Je suis tout à fait d'accord avec M. Hirsch et M. Djidel. هاد يكون يديروا فيهم فاسا. Ça me rappelle la fameuse époque تاع جلوال وين يقول لك الوثبه الوطنيه ونكمل لو تريك انستيتيسيونيل. داروا دستور وداروا رئاسه وداروا le fameux parlement avec les moustaches تاع le RND et on bat les APC. Nous sommes dans le même. Ils n'innovent pas, ils n'ont pas de génie, ils n'ont plus rien. Ils sont en face d'un peuple qui est en train, qui a la conscience au bac, il y a taqwa. Ils sont en face du jeune. Moi, cette jeune femme qui est avec nous, qui a 25 ans, elle a il a fait la période à Bouteflika. Alhamdoulilah, le Harak nous a unis. Il est maintenant dans un relais générationnel, dans un relais un truc interrégion. Alhamdoulilah, ce vendredi à Tizi Ouzou, toute l'Algérie était à Tizi Ouzou. Toute l'Algérie était à Tizi Ouzou. Alhamdoulilah, nous sommes en train de gagner. ولكن c'est quoi cette nouvelle sortie du Hirak qui aujourd'hui se rend à Tizi Ouzou, je veux dire les Hirakis des autres régions qui aujourd'hui se rendent chaque vendredi à Bjaya et à Tizi Ouzou. C'est une nouvelle tactique ou c'est quoi? هذا الشعب راهو فايق او الشعب يسمع فينا اليوم. الشعب il a compris la manipulation تاع النظام هذا. Nos concitoyens en Kabylie, ils ont يعني حقيقة, ils ont un truc en avance à l'ouest du pays. من أسباب موضوعية كثيرة تاريخية. Maintenant هما ils veullen manipuler قال الشعب يخرج أم les زوار. Et bien les Algériens, alhamdoulilah, avec leur intelligence collective, non, les Zouaves, non, la Kabylie, non, le Mac. Ce sont les Algériens. C'est pour ça que les 48 ou la 58 wilayas ont décidé, comme ça, d'aller à Tizi, à Bishaya, quel Chab Algérie. Là, Takfou la Kabylie, on sera à Alger. Takfou Alger, on sera à Tébessa, etc., etc. Lyon, c'est une question de temps. Tu vois qu'il y a quel imam, madame, le studio معاكم, on a des compatriotes qui vivent en Europe. Je crois que nos compatriotes encore ont un travail. شوف اليوم, après avoir شافوا الجزائريين الشباب يدخلوا الحبس شهرين ثلاثة, يخرج هيرو يقول كلمة مدنية مش عسكرية, فيديو il se remet en selle في الميدان. مشاو قالوا لنا bon on va trouver autre chose. رشاد حركات سلميه قال ارهاب. Ça n'a pas marché اليوم. les derniers trucs 87 bis etc. تقول نغيروا le régime ارهابي, نغيروا نقولوا امور غير دستوريه ارهابي. Je crois que ce dossier doit être pris en charge. C'est ce que je signale à nos amis en Europe et au Canada. Le dossier doit être pris en charge très sérieusement ويقدموه les instances internationales تاع les droits de l'homme في l'ONU. قال اخويا هذا le dossier, يعني il y a des avocats, nous avons des hommes de droit, nous avons allô. Dingerva, merci infiniment, en espérant vous recevoir bientôt dans nos autres émissions pour parler de l'après-élection. Merci beaucoup. Il n'a pas répondu à la question pourquoi la Tizi Ouzou. Ah si, il a répondu, mais je vais vous poser la question à vous. Mais avant, je vais vous donner des chiffres. Alors, les derniers chiffres qui viennent d'être publiés à 19h. À 19h, s'il vous plaît, lauréate, s'il vous plaît, messieurs, dames. 19h, heure de Paris. Hein. Alors, 19h, Nazia, heure de Paris ou heure d'Algérie? Heure d'Algérie. 14,47%. Bah, ils vont vers les 20% à peu près. Voilà, 19h, 14,50 disons. Oui. Alors, je vais vous donner quelques villes. Oui, à l'échelle nationale. Oui. 14,47%. Bon, très gonflé.
pronostic 0,1. 0,5. 0,1. Pareil. Ce qui est alarmé. 0. 2. Alors, 0,76. J'étais pas loin. Pas très loin. Les petits agents du service. Alors, Tizi Ouzou. La clientèle du régime. 0,1 aussi, pareil, 0,10. Tizi Ouzou. Tizi Ouzou. Oh, ça ne dépasse pas le 0,2. Le petit service, 2,5. 0,3. Je reste sur mes 0,2. Bjaya 0,76. Même pas 1%. 1%. Alors, Sétif, c'est... Tizi Ouzou, alors combien? Hein? Tizi Ouzou? Tizi Ouzou, 0,47%, même pas la moitié de 1%. Voilà. Alors, Sétif, 7,71%, Annaba, 8%. C'est tout, pour le moment. Mais le total est 14,47% à 19h. J'imagine qu'il y a du bourrage ici. Hein. Ah bah oui. Il y en a qui... Bah oui, et avec les militaires qui sont en train de voter en force. On a vu un militaire qui a au moins voté 2 fois. Au moins. On va le voir. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous montrer celle du militaire qui a déjà le doigt avec de l'encre et qui est allé voter une deuxième fois? D'accord. Karim, d'abord, Houssine avait une réponse pour Tizi. Pourquoi les Algériens vont avec Tizi, Bjaya, Bouira? Ça étonne peut-être. Moi, quand je parle avec les militants, je leur dis, quand vous ne pouvez pas faire quelque chose, surtout en 2013-2014, si tu te rappelles Jamal Din, avec les chômeurs de Ouargla, on leur dit, les zones libérées, qui est Tizi Ouzou et Bjaya. Ils sont libérés. C'est beau ça, hein? C'est magnifique. Non, c'est mieux territoire libéré. Territoire libéré, les zones libérées, libérées du régime, c'est là où vous allez vous exprimer. Si les Algériens se rendent là-bas, on a bouclé la capitale, qui est capitale de tous les Algériens. Et le Hirak, il a créé une deuxième capitale. Ça a été toujours deuxième capitale Tizi Ouzou, qu'on veut ou qu'on ne veut pas. Emir Abdelkader, il avait la capitale ambulante, hein, qui change. Et le Hirak, il fait la même chose. Eh bien, le Hirak, quand il a voulu démarrer, il a été dans une zone libérée. C'est Kharrata, où le régime, le symbole, Kharrata, c'est la wilaya de Bjaya. C'est là où on a imposé la date de début et la date de reprise du Hirak. Et c'est là où le Hirak a essayé quand même, malgré la répression, de faire une initiative, quelles que soient les critiques qu'on peut avancer. Les gens, ils ont voulu, à partir de Kharrata, donner une voix à l'Hirak. Une voix, une vision à l'Hirak. Donc c'est dans les zones libérées. Pourquoi les zones libérées? Pour la simple raison, quand vous avez dit pourquoi tout à l'heure la Kabylie, il y a une tradition de contestation, il y a une organisation sociale, il y a une conscience politique, il y a ceci, cela. Mais il y a autre chose. Quand j'avais les débats avec un peu les gens de Badissi à Novemberia, un peu, ils me disent oui, le Qbaïl. Je leur dis, tu as entendu chez Arat les slogans, hein? À Tizi Ouzou, il y a combien de slogans en Kabyle? Dans l'Algérie, 2, 3. Alors arrêtez de dire qu'il s'agit de Hirak d'une région. Et c'est vous que vous avez un problème. À Tizi Ouzou, tous les slogans ينداروا باللغه اللي يفهمها الشعب هي الاغلبيه اللغه العربيه. هذا ما يمنعش انهم مش يكون باللغه الامازيغيه بصح. Ça c'est le caractère national. Quand des gens se déplacent d'une wilaya à une autre pour participer, pour dire que le Hirak est là, ça c'est la capitale, deuxième capitale de Hirak. Vous allez bloquer Alger, on va à Tizi Ouzou. Vous ne pouvez pas bloquer Tizi Ouzou. Et même si vous allez mettre de l'armada, on va y aller dans d'autres territoires libérés. Et ça prouve que le Hirak, il a toujours l'initiative, quelle que soit la répression du régime. Il a toujours une avance sur le régime. Toujours. Quels que soient les calculs. Il y a une troisième explication, parce que les deux explications sont valables. Hein. Parce que dans un phénomène comme ça, politique, social et politique, il y a toujours plusieurs faisceaux d'explications. Et ce qu'il faut rajouter, je souscris à ce qui vient d'être dit précédemment aussi, c'est que les Kabyles ont toujours demandé de la solidarité au reste de l'Algérie. Et là, il y a eu une réponse. Ils sont allés à Tizi Ouzou par solidarité. Ah, ils viennent de prolonger jusqu'à 20h.
pour essayer de ratisser un peu. Pour justifier. Justifier peut-être. Le 20%. Un peu. Alors, je voudrais juste donner la parole à Karim. Je voulais juste aussi corriger quelque chose. Parce que comment dire, les susceptibilités sont très, j'allais dire, explosives quasiment. Quand vous avez parlé du départ de Haraka Kharrata, c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier les deux autres villes qui ont participé. Oui. Borj et Khanchla. Khanchla et Borj Borj. Khanchla, qui aujourd'hui, à chaque fois, nous appellent. Moi, j'ai des amis là-bas. Moi, je suis de la région. Ils m'appellent, ils me disent pourquoi vous nous oubliez comme ça, nous qui avons descendu le portrait de Bouteflika. Il y a même à Borj Boriri, avant Khanchla, avant Kharrata, il y avait une petite contestation avant Brahim L'Alami. D'ailleurs, à l'occasion de l'assassinat d'un médecin, un étudiant médecin de Borj Ghadir, les gens ils sont sortis dans une manifestation pour contester le régime. Mais bon, il faut ça. Moi, j'ai répondu à une question. Pourquoi Tizi Ouzou? Oui, mais juste, moi, j'ai un peu corrigé parce que moi, je suis admiratif de nos compatriotes. Au démarrage, vous savez, Jamaldine, au démarrage de l'Hirak à Kharrata, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit que la prochaine, ça sera Khanchla. Hein? Des gens sont partis de Tizi Ouzou, de Bijaya. Et ils m'ont dit que Betna a pillé pour rejoindre Khanchla. Oui. Et on a été, le Hirak a décidé encore que le 16, ça sera Khanchla. Et ça a été aussi Khanchla. Oui. Ça veut dire quoi? Et c'est ça la problématique. Le régime, il veut dire que je maîtrise la rue et j'ai l'initiative. Et le Hirak, il dit le contraire, il prouve le contraire. Karim. D'abord, je voudrais faire un commentaire sur l'intervention des 4 chefs de parti qu'on a vu tout à l'heure. Et ce que ça m'inspire personnellement, parce que même si on vient d'avoir les chiffres qui sont très réconfortants, mais quand même, je pense que leur agressivité, la manière avec laquelle ils interviennent dans le débat public, avec ce déni extrême de la réalité des Algériens, est tout simplement écœurante. Mais par contre, j'y vois les signes d'un retour de manivelle qui va être très très fort et la décantation se fera après. Parce que personnellement, quand je vois un Benguerina s'exprimer de cette manière sur l'Algérie, sur les Algériens, sur le destin des Algériens, ça me rappelle ce que disait Primo Levi quand il décrivait ce qu'il a vu dans les camps de concentration et les horreurs qu'il a vécues. Même si l'échelle n'est pas égale, mais il disait un mot qui est très fort et que personnellement j'ai éprouvé en écoutant Benguerina parler de cette manière, avec un niveau très bas de Viagra politique et tout ça. Primo Levi disait qu'il avait la honte d'être un homme. Et moi personnellement, je ressens la honte d'être témoin de tout ça. Mais à partir de cette honte, ça n'est pas un sentiment négatif. Il faut que cette honte que nous autres Algériens maintenant éprouvons vis-à-vis de ce qui se passe pour l'Algérie, cette honte et cette indignation, il faudra qu'elle fasse de nous des hommes révoltés, dans le sens propre du terme. Des hommes révoltés pacifiquement, mais des hommes révoltés, c'est-à-dire il faut qu'on s'indigne et qu'on n'accepte plus. Et je pense que ces élections-là marquent un moment d'un saut qualitatif qui va se faire dans la lutte. Et pour revenir à la Kabylie, j'ai vraiment aimé la manière avec laquelle Hussein Jidel a décrit la situation et on en a parlé à plusieurs reprises ensemble aussi. C'est-à-dire maintenant il y a un enjeu quand même de politisation de l'Algérie sur le modèle kabyle. Pas dans son modèle culturel mais dans son modèle militant, politique. Et là, moi comment je vois le déplacement maintenant de toutes les wilayas des militants vers la Kabylie, entre parenthèses, et permettez-moi l'expression, mais c'est dans son sens le plus nombre, Hadja Siyasiya. C'est-à-dire les gens maintenant viennent en Kabylie pour réellement vivre cette situation. Un pèlerinage politique. Un pèlerinage politique. Pour la liberté. Pour la liberté. Et cet esprit va se transmettre. Et c'est cet esprit-là qui est le capital de cette révolution pacifique, et c'est sur celui qu'on doit fonder nos espoirs pour ce qu'il y a à venir. Parce que les chiffres que vous avez annoncés, c'est une victoire pour le peuple algérien. Ça veut dire que le peuple n'est pas complice. Le peuple est en rupture avec ce régime. Et il rentre en révolution, et après ces élections, le régime aura tous les Algériens contre lui.
Alors, mes chers amis, je vais vous demander de me pardonner. Je vais faire un dernier tour de micro, mais très rapide, parce que nos amis attendent de vous remplacer. Houssine. Moi, je suis très content pour dire que ce régime, encore une fois, il donne la meilleure image de sa dégradation, de sa faillite. Et en même temps, le Hirak, malgré la répression, il donne la belle image de responsabilité et de compétences en matière de conscience politique. Tout le peuple algérien, il est conscient. Tout le peuple algérien, il est conscient. Regardez, le régime n'a même pas pu mobiliser sa clientèle locale. Les partis islamistes ou de services, etc., ils n'ont pas même pu... Leurs militants, ils sont où leurs militants? Ils sont incapables. Le régime est incapable de mobiliser ses relais, sa clientèle, y compris tout qui se trouve dans le même camp que le régime. Donc, qu'est-ce qui va s'imposer au peuple algérien? Après cette mascarade, c'est la fin de la mascarade. Là, on rentre dans le sérieux, c'est quoi? Être dans la deuxième phase décisive de la révolution. Parce que nous avons devant nous une faillite de l'Algérie. Nous ne laisserons pas l'Algérie tomber encore entre les mains de ces mafieux. C'est le peuple qui va sauver l'Algérie. Il va la sauver par son Hirak qui va continuer par plusieurs formes et dans tous les pays de l'Algérie. Et je me réjouis qu'il y a une colère sociale et économique qui rejoint au peuple algérien parce que tous les Algériens, même s'ils ne sont pas autant politisés, ils ont aussi le droit de vivre dignement, de manger et d'assurer l'avenir de leurs enfants. Et moi, je dis bienvenue à ces gens-là. Bienvenue, le Hirak, il est là, il est pour la même cause que vous. Il est pour la même cause que vous. Et rien ne se fait sans le départ de ce régime. C'est à partir du départ de ce régime qu'on peut bâtir quelque chose et on peut faire quelque chose pour tout le monde. Merci. Hassan Hairiche, très vite, Hassan. Je dirais deux choses. La première, c'est la culture collective qui, aujourd'hui, d'est en ouest, du nord au sud, est arrivée vraiment à maturité. C'est-à-dire que le régime, avec tous ces discours, par l'intermédiaire des gens comme Ben Guiriha, vraiment, qui prend les Algériens comme des sous-hommes, ou l'éditorial d'El Jaish, vraiment, qui insulte véritablement les Algériens. Donc il y a une culture collective qui fait que les Algériens ne se trompent plus de cible. Ils savent que le régime, ils n'ont rien à attendre de lui et donc ils s'organisent maintenant. Il y a une espèce d'osmose, il y a une jonction entre les différentes régions et c'est ça un des grands capitales. Le deuxième point, je voudrais remercier tous les journalistes courageux qui n'ont pas cédé au chantage, qui n'ont pas cédé à la répression, etc. Remercier tous les jeunes et moins jeunes des réseaux sociaux qui ont retransmis le message d'espoir, de lutte, vraiment d'anti-répression. Et évidemment, je terminerai par remercier la chaîne Al-Maghribiya, Qanat Chab, ce n'est pas par hasard, qui a vraiment suivi avec modestie et abnégation le mouvement révolutionnaire algérien. Je remercie sa direction, je remercie tous les invités qui viennent ici, qui sont déterminés pour lutter contre ce régime et pour proposer des alternatives. On en a des alternatives. Et évidemment, toutes les équipes techniques qui, nuit et jour, ont travaillé pour rendre service au peuple algérien. Et c'est ce qu'on aurait voulu et c'est ce qu'on veut qui se passe en Algérie. Merci Hassan. Et je voulais vous remercier aussi, remercier tous les invités sans lesquels cette émission n'aurait pas pu se faire, ni les autres émissions de Magharibiya. Ce sont nos invités qui ont fait le Magharibiya. D'ailleurs, nos invités qui, pour la plupart, ont commencé quasiment avec le Magharibiya dès ses premiers jours d'émission. Nadia Majaras, le mot de la fin de ce plateau, très vite, s'il En vous plaît. 2 mots, je dirais, faisons confiance à ce Hirak. Il va nous amener plus loin, Inch'Allah, et très loin qu'on l'espérait. Merci beaucoup. beaucoup. Merci à vous tous. Donc, dans un petit instant, nous allons recevoir d'autres invités. Merci à vous. Merci. À tout de suite, mes chers amis.
الموعد الانتخابي الهام. Rebonjour mes chers amis, ou rebonsoir. Donc nous reprenons, nous avons encore pour une vingtaine de minutes ou un peu plus avec un autre plateau. D'abord, je tiens à m'excuser, je suis vraiment honteux
je ne sais pas quoi dire. Mais le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, malheureusement, il n'a pas été donné à 19h, ni heure française, il a été donné à 16h, heure algérienne. Je suis confus et je présente mes excuses. Merci beaucoup. Alors, avec nous, Brahim Younsi, cadre du MDA 82-88. Merci d'être avec nous. Bonsoir, merci Sidi Jamal. Merci. Bonsoir aux téléspectateurs. Boukhalfa Ben Mamar, journaliste. Merci d'être avec nous, Boukhalfa. Bonsoir Jamal, bonsoir vous invités. Merci. Abdrahim Moussawar, militant politique du FFS. Merci Abdrahim d'être avec nous. Bonsoir Jamaldin, bonsoir à tous les téléspectateurs. Et Sadr Sellam qui fait son retour, Al-Magharibiya, que j'ai laissé en dernier. Marhaba bik, Sadr Sellam, historien. Je veux d'abord commencer par présenter votre livre, paru aux éditions Héritage, Islam et démocratie, Melk Ben Nabi, préface de Sadr Sellam. Vous l'avez préfacé donc, vous avez repris un livre de Melk Ben Nabi que je vous présente. C'est un classique. C'est un classique. Pourquoi l'avoir réédité? Melk Ben Nabi est considéré comme l'homme d'avant-hier. Toute la génération de moins de 50 ans se demande si c'est l'imam Malek ou... Mais c'est l'homme d'après-demain. Parce que si on veut une vraie démocratie... D'après-demain, pas de demain. De demain et d'après-demain. Parce qu'il a... il s'est prononcé pour la démocratie dans les nouveaux pays indépendants en 1960. La guerre était encore en Algérie. En 1962, il a donné un texte à Ben Bella pour lui demander de le lire au CNRA de Tripoli. Ben Bella n'a pas eu le courage de le lire. Et Dieu sait si Ben Bella ne manquait pas de courage. Bon. Et vous avez regardé du coin de l'œil Brahim Younsi. Oui. Qu'est-ce qu'il pense de Ben Bella? Oui. Et la lettre d'accompagnement de ce document que j'ai finalement publié 40 ans après, très difficilement, personne ne voulait le publier. La lettre d'accompagnement disait qu'il faut convoquer un congrès algérien à l'image du congrès musulman algérien de 1936 où il faut inviter Messali El Hadj et le PCA. Les communistes ont insulté Melk Ben Nabi à chaque fois qu'il écrivait un livre. Messali, il l'a respecté, mais bon, il a été combattu pendant toute la guerre, mais il a dit c'est fini, il faut avoir une Algérie pluraliste. Or, Ben Bella avait déjà opté pour le parti unique, et dont il a dit tout le mal après des décennies, mais Ben Nabi, voilà ce qu'il préconisait déjà en avril 1962. Et cette conférence, il l'a faite en arabe en 1960, il l'a réécrite en 1968, où il a mis la photo de Cheikh Al-Arbi Tbessi. Oui. Parce que Cheikh Al-Arbi Tbessi fait partie des disparus. Oui. Et dont on disparu sait que... à Sig. À Sig. Non, non, il a été enlevé à Bellecour. À Bellecour, d'accord. Oui, oui. Non, non, il était à Sig, puis il a était été à Sig, le délégué des Ulama. Je confonds, oui, oui. Au début, oui. Il est très connu il est de Tbessa, mais connu dans l'Ouest. Parce Oui. que les Ulama voulaient combattre le régionalisme. Oui, oui, en Et effet. ils ont réussi en grande partie. Donc ils étaient plus forts dans l'Ouest. Oui. Les Ulama, Oui, oui. ils étaient vraiment Mais très Cheikh implantés. Bachir était à Tlemcen, Oui. Cheikh Al-Arbi à Sig. Et donc, il a réécrit ça en 1968, où il a dit la démocratie, il ne suffit pas d'importer une constitution dite libérale, démocratique, ça se construit localement, par une éducation, une culture démocratique. En tout cas, un livre à lire, il est très court, il est très petit. On peut le lire en 1 heure de temps, je crois. Ah oui, oui. Oui, mais... Et le thème est d'actualité. Et le thème est d'actualité. Non, quand on se plaignait des courants islamistes dans certaines franges étaient réfractaires à la démocratie, c'est vrai, mais ces courants posaient beaucoup moins de problèmes que les généraux qui annulent les élections parce que les résultats leur déplaisent. Ça, c'est des oplesquaises, on dit. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler en profondeur, Sadr Sellam. Alors, Boukhalfa Ben Mamar, pour revenir à ces élections, on a donné tout à l'heure un chiffre, on était très contents. Malheureusement, c'était les chiffres de 16 heures, et c'est Brahim Younsi qui nous en a fait la remarque, on le remercie. Alors, Boukhalfa. En fait, ce qui m'a fait sourire, c'est toujours la notion de la mascarade électorale. Parce que quand on reprend le sens premier du terme mascarade, donc il y a deux sens au fait. Et c'est le sens où il y a quand même beaucoup d'humour, c'est un ensemble de personnes qui se déguisent pour aller se divertir. Et le deuxième sens,
c'est la comédie trompeuse, fallacieuse, où il y a une volonté manifeste de tromper de par son accoutrement et les apparences. Et je pense que le mot mascarade, on n'a pas besoin de rajouter l'adjectif électoral, le mot mascarade se suffit à lui tout seul. Mais par contre, le moment est important. Il va acter, je pense, pas la rupture, mais il y a potentiellement une rupture qui risque de boucher les horizons à terme et de faire passer l'élan révolutionnaire dans du dur. C'est-à-dire que... Vous pensez que les résultats de cette élection, quels qu'ils soient, est-ce qu'ils vont rebooster le Hirak ou est-ce qu'ils vont contribuer à inséminer en son sein le doute, la division? Alors, si on prend une courbe d'un point de vue mathématique, l'élan révolutionnaire, il a sa dynamique, il a sa trajectoire. Alors, tout ce que le régime a à un moment donné imaginé, que ce soit l'élection de Tebboune ou la pseudo-réforme de la Constitution, n'ont pas constitué des points d'inflexion dans cette dynamique. Donc, c'est une épreuve supplémentaire que le régime impose, que la dynamique révolutionnaire va traverser tout simplement. Il va la traverser parce que toutes les embûches qu'il sème, elles sont d'une transparence, elles sont dans une nullité. Et aujourd'hui, le drame pour le système, c'est que toutes ces initiatives sont déjouées par anticipation, par cette dynamique. Il n'y a aucun crédit. Et puis il fallait voir les gens qui se présentaient en dansant. C'était un moment, normalement, c'est un moment qui est censé être solennel. Oui. Vous avez vu des salles, on a vu de la zornade, qui sont vides. Oui, qui sont vides. Mais au fait, c'est ce qui reste de la base de la clientèle du régime. Bien sûr, il y a toujours une clientèle résiduelle, il y a toujours une base résiduelle qui existe et dont on ne peut pas faire fi. Mais la dynamique révolutionnaire telle qu'elle est, c'est un non-événement et il ne va pas la booster dans le sens où elle va redoubler, non. C'est-à-dire qu'elle la refuse, elle a montré son refus avec une adhésion populaire qui est assez importante. Alors avec nous, Hassan Moussi depuis Montréal, en direct depuis une manifestation algérienne à Montréal. Hassan Moussi, merci d'être avec nous et pardon de nous avoir fait attendre. Hassan Moussi. Oui, Jamal. Alembek. Est-ce que vous m'écoutez? Très, très bien. On vous écoute et on vous voit. Vous m'écoutez? Oui, on voit les images et on vous écoute très bien. On vous entend très bien. Je vais faire une tentative. Est-ce que vous m'écoutez comme ça? Oui, on vous entend. C'est bien. Je vais essayer de faire un effort. Pourquoi? Parce que la manif, apparemment, la manif commence à partir parce qu'on a fait une marche, on a fait une grande marche, une superbe marche de la diaspora canadienne, de la diaspora algérienne au Canada. On avait fait 4 km de marche. Aujourd'hui ici, on a démarré de la place du Canada jusqu'au consulat d'Algérie. Et voilà, il y avait un monde fou, bien qu'elle ait terminé, ça fait déjà 15 minutes. Hélas, j'allais vous dire, Jamal. Vous m'écoutez, Jamal? Oui, bien sûr. Bon, donnez-moi mon temps, j'ai besoin de mon temps. C'est comme la révolution. On ne peut pas vous donner beaucoup de temps, Samani Hassan. On ne peut pas vous donner plus de 5 minutes parce qu'on va bientôt finir. Ok, donnez-moi. Est-ce que le monsieur qui est à côté de vous pourrait se taire, celui qui chante? Attendez, je vais m'écarter des gens pour que vous puissiez m'entendre. Voilà. Bien, tout simplement, je voulais redire que la révolution algérienne a été faite par toutes les régions, toutes les villes algériennes, toutes régions confondues. Et là, je suis un peu fâché qu'on a mis 145 000 Algériens en stand-by alors qu'une marche de toute couleur, de toute beauté, jalouse de son pays, jalouse de l'Algérie s'est tenue. Il y a 45 minutes, elle a pris fin il y a 20 minutes. Ceci dit, nous venons donc ici à Montréal d'effectuer, je disais, une marche de 4 km depuis Place Canada au consulat qui est situé à 4 km plus loin. J'aimerais commencer par saluer toute l'équipe qui est là sur le plateau.
tes invités et tout le peuple algérien de la part de nos frères et sœurs du Canada. Merci. Jamal, le peuple algérien, encore une fois, je parle au nom de mes amis ici du Canada, le peuple algérien est uni, et il est uni, c'est ça l'élément le plus important. Le reste, ça m'est égal, et ça est égal à tout le monde. On est unis, on ira jusqu'au bout. Pour preuve, c'est cette totalité du peuple algérien. Ce sont plus de 90% de ce peuple qui a boycotté cette mascarade durant ces 3 derniers jours de semblant de vote. Un non écrasant. On a crié très haut notre désapprobation à cette Et pour ce qui est du vote à Montréal de nos compatriotes, Hassan Moussi? J'arrive. Non, vous ne pouvez pas arriver, il reste plus de temps, Hassan. Le vote, comment ça s'est passé? Le vote à Montréal, pendant les 3 jours, nous sommes 145 000 Algériens au Canada. Il y a 13 000 inscrits. Nous avions enregistré tout simplement 300 personnes durant les 3 jours, ce qui représente un peu 1,25% de gens qui se sont présentés, pas de votants, qui sont rentrés à l'intérieur des consulats. Le peuple jure de poursuivre sa révolution, Jamal, jusqu'à la victoire finale. J'aimerais rappeler une phrase d'un célèbre journaliste canadien qui a dit, il y a 20 ans de cela, il a dit « Ça n'est pas fini tant que ce n'est pas fini. On n'a pas encore terminé. Nous allons poursuivre. » Donc notre peuple a tout compris. Il a compris que celui qui veut bloquer l'Algérie et toutes les forces vives de la nation, c'est bien le régime en place. Un régime qui veut nous mettre au pas. Un régime qui vient de confirmer aujourd'hui de la bouche de son premier représentant avec cette phrase indigne, je dirais moi, ça va donner à réfléchir à tous les démocrates du monde. Je suis désolé quand ça vient de la bouche de celui qui suppose être un président, entre guillemets. Le régime a confirmé tout ce que nous pensons de lui, Khoued Jamal. Merci Hassan, excusez-moi de vous interrompre, je suis vraiment désolé. Nous avons encore des invités qui ne sont pas exprimés. Ça va être bientôt la fin. Alors je rappelle que demain, une marche de République à Stalingrad à 13h. De République jusqu'à Stalingrad à 13h. Donc j'en profite pour informer nos compatriotes résidant en France, à Paris particulièrement, en région parisienne, que cette marche va commencer à 13h et c'est le résultat d'une lutte que nous avons menée dans l'intercollectif des différents collectifs parisiens. C'est la 4e marche qui nous a été refusée par la préfecture de police. Donc nous avions commencé à comprendre à un certain moment que là, clairement, le pouvoir français s'affiche du côté du régime algérien. Il y a eu un procès aujourd'hui, je crois. Il y a eu un procès, un jugement référé. C'est un recours qui a été déposé au tribunal administratif. D'ailleurs, il y a eu un avocat algérien qui a... L'avocat, c'était la semaine passée, mais aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui nous étions présentés. Et puis, il y avait des membres de l'intercollectif qui ont plaidé, qui ont fait d'ailleurs une très belle plaidoirie. Lies Lehouazi, plus Hamid Chalel. Qui était là tout à l'heure. On était dans le tribunal. La juge d'aujourd'hui avait pris en considération toutes les plaidoiries et lorsqu'elle a répondu, elle a pris en considération, on a lu le texte, donc c'est les libertés fondamentales, le droit de marcher, les droits naturels qui ont été défendus. Donc la décision de la préfecture a été suspendue par le tribunal administratif. Pour nous, c'est une victoire politique qui veut dire que... Elle a été cassée. Elle a été cassée, elle a été suspendue. La décision de la préfecture. Exactement. Et donc autorisée à marcher. Donc nous serons demain autorisés à marcher. Donc la préfecture de police qui a annulé dans un premier temps, demain, elle sera obligée de nous autoriser et nous marcherons, Inch'Allah, parce que là, c'est pour contester La justice française a donné raison au Hirak parisien contre les autorités françaises. Dans un état de droit, l'État et le peuple sont soumis à la loi, c'est-à-dire sont soumis au droit. C'est ce que nous voudrions avoir en Algérie, un état de droit où même les institutions sont soumises à la loi. Une décision du préfet ou de la préfecture n'a pas à piétiner les droits fondamentaux, le droit de la marche, le droit de manifester, les libertés fondamentales, l'égalité, etc. C'est à partir de ce sont ces arguments que nous avions utilisés et qui ont fait qu'on a eu gain de cause pour la marche de demain. Et on ne compte pas s'arrêter là parce que
prochainement, on va faire d'autres marches, d'autres actions et on ne va pas s'arrêter là. Et sur les élections? Concernant les élections, moi je retiens cette phrase de Tebboune qui disait même avant la tenue de ces élections que le taux de participation importe peu. Ce qui importe le plus, ce sont les députés qui seront élus. Pour moi, c'est un aveu d'échec d'un président au sein d'un régime qui avoue son échec de vouloir, encore une fois, ramener le peuple dans le système. Parce que si, durant des décennies, avec des élections truquées, des élections trafiquées, il arrive à faire participer malgré lui le peuple, c'est-à-dire avec un trucage, un bourrage d'urnes, une mascarade électorale. Là, je pense que cette fois-ci, le peuple algérien, il est fidèle à lui-même en disant qu'à un moment donné, on ne sera plus la dinde de la farce. Brahim Youssi. Je n'aime pas dire ce mot, mais je rebondis sur ce qui vient d'être dit, parce que c'est le titre de votre émission. Oui. C'est la participation ne m'intéresse pas. Le taux de participation. Oui, mais il a dit la participation. Oui. La participation ne m'intéresse pas. Même le taux, ça revient au même. C'est plus qu'un aveu d'échec. C'est la remise en cause de la démocratie. Il remet en cause la démocratie. Or, nous savons que le faible taux de participation en Occident a mis la démocratie en crise. La démocratie est en crise et un problème démocratique en Occident. Et encore, ce n'est pas du boycott, c'est de l'abstentionnisme. Oui, justement. Oui. Justement. La démocratie est en crise et vous avez des philosophes qui travaillent sur cette crise de la démocratie dans tous les pays d'Occident et singulièrement en France où nous nous trouvons. C'est dire que le président, entre guillemets, illégitime algérien se fout de la participation des citoyens alors que le peuple se bat pour instaurer une démocratie dans son pays. L'attitude de Tebboune à propos de la participation, justement, peu lui importe en effet à lui le taux de participation, parce qu'il cherche le consentement, même illusoire. Toute participation, même faible, lui fait croire qu'il y a un consentement, bien qu'illusoire, pour tenter une espèce de stabilisation qui est vaine de toute la façon ou une vaine stabilisation. Je pense que le projet du pouvoir, c'est après avoir éliminé ce qu'il appelait ou ce qu'il appelle l'ennemi réel. Il fait face aujourd'hui et il veut absolument éliminer ce qu'il appelle également l'ennemi objectif. Donc il est on en a parlé la dernière fois parce que tu avais parlé de Julien Freund, il est dans la politique de l'ennemi, de la politique qui est l'essence du politique d'ailleurs, de la politique de l'ennemi de Carl Schmitt. Il est en train de combattre ceux qu'il a désignés comme des ennemis. C'est des éléments de rhétorique qui existent aussi dans l'action même politique de ce régime et même dans ses prolongements historiques. Hein. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Sadr Selam. Il y a eu, le Hirak, ça a été une très grande espérance, comparable à celle des débuts de l'indépendance. Cette espérance a été déçue une première fois quand on a prétendu faire voter une constitution par les députés de la Haïsaba, qui reste très décrié, même dans le discours présidentiel revu et corrigé. Donc c'est la première déception. Et on a une deuxième grande déception, c'est les Algériens qui sont sortis alors qu'ils étaient, on les croyait en rupture avec la politique. Maintenant, ils reviennent à leurs réserves et ne croient pas à cette démocratie, alors qu'il ne manque pas de civisme. Et donc c'est le deuxième grand coup porté à l'espérance du Hirak. Et évidemment, le pouvoir, la rhétorique du pouvoir va continuer à appuyer sur le Hirak béni en faisant croire que le Hirak béni est au Parlement et que le Hirak non béni va continuer à venir à la grande poste. En attendant de dire le Hirak maudit, parce que le Hirak non béni n'est pas nécessairement maudit.
Et à ce moment-là, on joue avec la paix civile, parce que le Malik Ben Nabi, dans un autre texte, dit « Les espérances trahies finiront par se venger un jour ». Donc les gens qu'on intimide, parce qu'on filme les arrestations, etc., ils vont rentrer chez eux, mais la moindre occasion, ils vont s'exprimer peut-être de manière plus sonore, alors que pour le moment, nous sommes dans la silmiya. Alors ce pouvoir, il a toutes les garanties. Le Hirak civilisé, pacifique, a bénéficié de l'estime du monde entier, et il est en train de jouer avec le feu. Il risque de mettre en cause la paix civile. Alors le fait que des janvieristes radicaux soient revenus sur scène pour jouer aux décideurs anonymes ne suffit pas, parce que les janvieristes sont capables de tirer sur le Hirak maudit s'il n'y a pas l'opinion internationale qui les empêche de le faire. Et donc ils vont utiliser toutes les ruses pour essayer de faire croire qu'ils ont reçu le message du Hirak. Mais on disait à Paris qu'il fallait éviter de désespérer Billancourt. Moi, j'espère que nos gouvernants vont trouver le moyen d'éviter de désespérer la Grande Poste. Sinon, on va vers des sauts dans l'inconnu. Pour Khalfa, le mot de la fin. Je pense que l'élan révolutionnaire, le Hirak, jusqu'à présent, il n'a pas donné d'aspérité sur lesquelles le régime peut s'appuyer. Donc, et puis moi je considère qu'il y a une rupture, c'est-à-dire que l'essence même de ce mouvement est un mouvement pacifiste et puis il y a eu un effet de catharsis ne serait-ce que sur la décennie noire, même si on en a payé un lourd tribut. Aujourd'hui, je pense qu'il y a des ruptures, même sur le plan épistémologique, qui sont assez profondes, sur lesquelles il faudra revenir. Et ce qui est quand même... moi, je ne manipule pas très bien les concepts d'immanence et d'espérance. En tant que militant, je récuse un peu ces notions. Je suis quand même beaucoup plus terre à terre, parce que il y a quand même de nouveaux paradigmes qui sont arrivés avec cette révolution. Il y a quand même quelque chose de fondamentalement nouveau, et c'est une dynamique qui s'est inscrite dans la durée, et je pense qu'elle va, de toute façon, elle va y arriver. C'est une conviction de militant que peut-être certains ne partageront pas, mais je pense quand même que, comme je l'avais dit au départ, ma certitude, c'est que quelles que soient les étapes que le système va lui imposer, cette dynamique révolutionnaire trouvera en elle-même les capacités de dépasser toutes ces phases. Merci à vous tous qui êtes passés et qui êtes là. Merci à vous qui nous avez suivis. Brahim Younsi veut dire un mot. Pour cette élection-là, d'abord, il n'y a aucune inhérence à la démocratie. Aucune. D'autre part, il me semble que la Chambre qui va être, entre guillemets, élue, la France a vécu cela. Ça sera une chambre introuvable. C'est la chambre introuvable de Louis XVIII. Mais cette chambre introuvable avait donné ce qu'on a appelé la terreur blanche. La terreur blanche. Oui. C'est-à-dire le retour de la royauté. Oui. La couleur blanche représentait la monarchie. Oui. Et ce qui s'est produit, c'est la contre-révolution. Donc aujourd'hui, avec ces élections-là, a commencé une espèce de campagne contre-révolutionnaire. Merci. Merci Brahim Younsi. Merci à vous, chers amis, de nous avoir suivis. Pardon de vous avoir induit en erreur avec la communication de l'heure qui n'était pas 19h mais 16h. Vous allez avoir plus d'informations dans les émissions qui suivent celle-ci. Et je vous dis, B'khawa la khair, b'slama, silmiya, silmiya, khawa, khawa. Merci beaucoup.